Povremeno odmaranje organizma od unošenja hrane, obično u trajanju od jednog dana, dio je mnogih ljudskih tradicija. Poznato je pod nazivom post. Ta je preporuka obično dolazila kroz religijska pravila, ali danas je znano da post ima mnoge blagotvorne učinke na organizam, kojem dopušta da privremeno energiju s probave usmjeri na druge zadaće te da se detoksicira. I dok je odricanje od hrane prepoznato kao korisna djelatnost, za odricanje od vode to se ne bi moglo reći. Općenito se smatra da nije poželjno dovoditi organizam u stanje manjka vode. Ipak 70% nas čini voda, zar ne? No iskustva vezana uz post bez vode, takozvani suhi post, pokazuju da možda baš zato što je toliki dio nas voda, ponekad treba napraviti, kompjuterskim rječnikom rečeno, reset organizma. To je ono čime se bavi Ana Jakuba iz Ukrajine, voditeljica škole suhog posta. A u školu se ponekad ide i noću. Recimo ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Ana Jakuba stiže iz Ukrajine, voditeljica je škole suhog posta i prehrane sirovom hranom, te autorica knjige Škola ljekovitog posta i sirove prehrane, od koje imamo čak neke primjerke tu na stolu. Akumulacijom i sistematiziranjem raznih praktičnih iskustava, Ana je razvila i vlastitu metodu obnove, čišćenja i pomlađivanja organizma koju je patentirala u studenom 2012. godine. Dobro večer. Dobro večer. Večerašnja tema je jedna od onih koje su još uvijek, koliko sam ja primijetio, kod ljudi na pragu zapravo nevjerice i malo tko danas uopće još u širim razmjerima razmišlja o kategoriji suhog posta. Svi znaju što je post, on je tradicijski i religijski prisutan u ljudskom društvu. Svi znaju i mogu elementarnom logikom shvatiti da se događa neka detoksifikacija i slično. Po pitanju unosa vode stvari stoje drugačije. Vi ste vašu knjigu počeli sa stereotipima na koje ste nalazili, da čovjek može bez vode 3 dana, bez hrane 8, 10, 12, možda i mjesec dana, ovisno o kojem izvoru je bila riječ. Međutim, takvi stereotipi nas dosta uspješno udaljavaju od mogućnosti koje zapravo stvarni svijet pruža. Kako ste se uopće vi probijali kroz tu materiju stereotipa i kako u stvari izgleda stvarnost izvan tih stereотипа? Вы знаете, самое страшное – это то, что человек верит в стереотипы. И эти стереотипы навязываются человеку социумом с самого детства. Мы все прошли детский садик, мы прошли школу, мы прошли институт, нам рассказывали, что такое хорошо и что такое плохо. И иногда, когда человек проходит длительное голодание, и я в том числе, вдруг выясняются интересные моменты. То, что ты мыслишь и думаешь стереотипами, так, как тебе это навязали, так, как тебе рассказали, что это хорошо, что это плохо. И иногда бывает смешно мне теперь видеть в метро или где-то в другом месте такую надпись на стене, что там без еды человек может прожить 10 дней, а без воды только 3 дня. И после этого он умирает. И каждый раз я думаю, ну а как же я? До сих пор живу с опытом 9 суток сухого голодания, без еды, без воды. И как те люди, которые приезжали ко мне в школу, которые голодают и 11 дней, и был один опыт 14 суток без еды и без воды. Как в этом случае, как это понять? И я считаю, что максимальную пользу, которую люди получают в моей школе, это когда разбиваются стереотипы, и человек подвергает сомнению стереотипы, потому что у нас у всех жизнь разная, и разные ситуации бывают. И не дай бог человек попадет в какую-то катастрофу авиационную или еще какую-то другую. Мы знаем эти случаи, когда начинают там убивать друг друга, и даже там каннибализм, когда кушать начинают друг друга. То есть страшные вещи происходят. А на самом деле это происходит от страха в первую очередь. Человек борется за свое выживание и, может быть, даже в каких-то ситуациях вынужден так поступать. Но он так поступает не потому, что он так хочет поступать, а потому что ему это все навязали. Практика сухого голодания, она позволяет человеку понять, что не все так просто, и пересмотреть те стереотипы, которые ему навязаны. И в следующий раз, когда он столкнется с каким-либо другим таким понятием, он уже
имеет опыт и будет подвергать это сомнению. И я просто вот сама такой человек, когда мне говорят, что это невозможно, у меня всегда возникает сомнение, то есть хочется как бы заглянуть за грань. И, а вдруг это возможно? А вдруг там что-то такое интересное, что не хотят, чтобы я увидела, или не хотят, чтобы я знала об этом. И вот мой опыт, с чего начался сухого голодания, я жила правильной жизнью в понятии многих людей, даже может быть слишком правильной. Я была вегетарианка, я занималась спортом, все было ну, как бы хорошо, нормально, то есть здоровый образ жизни. И вдруг я попала в такую ситуацию на работе, ну, в критическую, скажем так, не очень красивую ситуацию, в которой обвинили меня, а я была не виновата. И у меня в голове вот происходили вот такие, ну, как, я даже не знаю, как это сформулировать, непонимание происходило, несоответствие. Если я не виновата, почему такое происходит со мной? Почему жизнь, которую я строила 42 года, я выстраивала для какой-то определенной карьеры, до какого-то определенного успеха, и все вдруг начинает рушиться, и я своей вины не вижу. И вот это все несоответствие породило внутри меня такую вот болезнь. Я попала в больницу и лежала 2 месяца, и не могли поставить никакой диагноз, потому что и давление прыгало, и сбой сердечного ритма был, и температура то поднималась, то опускалась, и не спала. Ну, много таких вот симптомов было. Различные врачи смотрели, говорили, да, вот что-то здесь вот понемножку, ну вот как на 42 года, тебе уже не 20, скажем так. Но не могли поставить как бы окончательный такой диагноз, вот за что уцепиться. И потом выяснилось, что просто на нервной почве у меня депрессивный невроз. Поставили такой диагноз. И в этот момент я смогла как бы убедиться на себе, такая вот у нас пословица, все болезни от нервов. Что мне сказали, что пока ты не успокоишь свою нервную систему, мы ничего не сможем с тобой сделать. И я попала в больницу, в психиатрическую больницу, в отделение неврозов. И там, естественно, кололи транквилизаторы. А я вообще, ну как бы по своей жизни, я таблеток никогда не принимала, я всегда поддерживала здоровый образ жизни. И у меня полностью такой дисбаланс в организме произошел, гормональный, эндокринный сбой. У меня в один день остановился месячный цикл, у меня начались приливы, и я себя очень плохо чувствовала. И по ночам я еще не могла спать, потому что у меня выкручивало руки и ноги от вот этих вот транквилизаторов. Это я уже потом поняла. И я искала способ, как я могу решить свои проблемы со здоровьем. А мне сказали однозначно, это только гормональные таблетки, медикаментозное лечение, от которого мне и так уже было плохо. И мне тут повезло. Мне попалась книга о сухом голодании. И когда я ее сразу увидела, я подумала, что это невозможно. Думаю, как можно? Написано было об 11 днях сухого голодания. Но у меня этот стереотип был 3 дня. Нам об этом в школе рассказывали, нам об этом рассказывали в институте. Об этом знают все. Вот знаете, вот самый страшный стереотип, когда знают, вот все знают. И все знают, что это так, и никак иначе. Вот это самое страшное. И когда я прочитала, я не знаю почему, но у меня возникла такая уверенность, и я подумала, что если это мне не поможет, наверное, мне не поможет уже ничто. И я уже потом, когда читала литературу о голодании, не помню, кто автор этой фразы, но такая фраза, что если вам не поможет голодание, то вам не поможет ничто. И вот эта вот фраза тоже, она меня побудила не искать нигде помощи, а вот за сухое голодание я уцепилась как за соломинку, которая вытащила меня, потому что 9 лет назад я была в таком состоянии, что мои мысли были, не слишком ли долго я живу. У меня было ощущение, что я устала от жизни, и жить я не хочу. Вот, и сухое голодание, вот тот стереотип, я вот почему, может быть, немножко долго об этом сейчас говорю, я просто сразу хочу сказать, пока не забыла, людям, когда вам говорят, что это невозможно, когда вам говорят, что вам осталось жить 3 недели там, или месяц, не верьте. Не верьте никогда, боритесь за свое здоровье. И я не говорю, что это обязательно сухое голодание, может, какие-то другие методы есть, но никогда нельзя отчаиваться и верить стереотипам. Разрушайте их своей жизнью. И живите, и будьте счастливы. Rekli ste da volite mjesta gdje
nemoguće možda postaje moguće i slično. U tom slučaju može se reći da jeste na pravom mjestu baš sada. Možemo se malo posabaviti nekim procesima koji stoje iza one elementarne logike koju zapravo svi ljudi na neki način znaju kod posta generalno, da na neki način čisti tijelo i slično. Međutim, razlika između suhog posta i, nazovimo ga tako, mokrog posta, onog uz kojeg se pije voda, je na neki način dosta velika kada se radi o organizmu. U čemu je ta beneficija koju čovjek dodatno dobiva uz suhi post u odnosu na post koji podrazumijeva pijenje vode? Ну, я вообще хотела сразу вот как бы определить понятие. Если человек читает литературу или смотрит в интернете и видит слово «полное голодание», то под этим подразумевается водное голодание. Водное голодание – это когда человек не кушает, но он пьет воду, и он принимает водные процедуры. Это душ, обливание, купание и клизмы. И есть такое понятие, как абсолютное голодание. Абсолютное голодание – это как раз и говорится именно о сухом голодании, когда человек не только не кушает, но он и не пьет. И само абсолютное голодание сухое, оно имеет еще две разновидности. Оно бывает с контактом с водой и без контакта с водой. Ну, так в простонародье как бы его называют мягкое или жесткое голодание. Мягкое голодание – это когда человек не кушает, не пьет, но принимает водные процедуры наружные. То есть это обливание, это купание. Вот, но при любом виде как бы сухого голодания отсутствуют клизмы и отсутствует при попадании воды в рот. И жесткое голодание или без контакта с водой – это когда человек не моет руки, не купается, то есть вообще никакого контакта с водой нет. И считается самым радикальным, самым таким вот более эффективным, более сильным – это жесткое сухое голодание без контакта с водой. Но когда люди начинают практиковать длительные сроки голодания, они иногда комбинируют. То есть они могут там первые дни на жестком голодании быть, то есть полностью без контакта любого с водой. И потом уже там с третьих, кто-то с пятых суток, может кто-то уже позже с опытом начинает подключать обливание, купание, какие-то водные процедуры. Ну, первое и самое такое вот главное отличие, что сухое голодание, оно проходит за более краткий срок. То есть если человек хочет голодать на воде и получить большой эффект, допустим, у него там сложные заболевания, такие как онкология, гепатит С, то есть сложные заболевания, для которых необходимо длительное голодание. Ему нужно голодать 40 дней на воде, а нужно еще готовиться там дней 20 или 30 и выход. Ну то есть это занимает у человека около 3 месяцев. А иногда, нет, больше, да, если 40 дней больше, наверное, там получается около 5-6 месяцев. А сухим голоданием он может достичь эффект гораздо более быстрее, то есть ему на это надо меньшее количество времени. Сам процесс голодания проходит более легко и более просто, потому что на водном голодании нужно ставить клизмы, а на сухом голодании не надо. Ты вот закончил, подготовился, попил последний раз воду и все. И ты эти дни ходишь, гуляешь, там принимаешь какие-то воздушные процедуры, водные процедуры, если уже принимаешь. Но не каких-то таких вот еще каких процедур, то есть ты не привязан к какой-то клинике, допустим, вот как люди едут в клинику, им там массажи делают, еще чего-то. То есть голодать насухо ты можешь научиться и делать это самостоятельно. Это все происходит более естественно и более просто. Более эффективно. Понятно, что если вода поступает снаружи, она вымывает шлаки, она вымывает токсины в организме. Если вода снаружи не поступает, организм ее вырабатывает сам, внутри себя. Конечно, вот интересный такой момент. Рекомендуется на сухом голодании, чтобы ходить обнаженным, там в купальнике, для того, чтобы твое тело дышало. И вот было очень интересно, на 7-е сутки голодания, когда была влажная погода, я реально чувствовала, когда у меня влага заходила через уши.
организм набирает влагу через поры, через клетки своего организма, набирает из окружающей среды. И у нас тоже был такой интересный эксперимент в Индии. Молодой человек взвесился, потом пошел поплавал в океане на 7-е сутки голодания и пришел взвесился, у него было плюс 200 грамм. То есть организм набирает влагу из окружающей среды. И когда человек голодает насухо, очень хорошо, когда прекрасная природа вокруг, когда влажно, когда туман, когда речка рядом, когда сосновый лес, тогда сам процесс голодания происходит намного легче. А так, конечно, организм вынужден синтезировать воду внутри себя, и эта вода, которая синтезируется внутри человека, она более чистая по структуре. Ведь ту воду, которую мы пьем, насколько мы можем знать, что она чистая? Даже если она чистая, все, что поступает извне, организм должен принять и сделать своим. Как еду, так и воду. Вода должна стать своей, то есть она должна получить ту структуру, которая будет усваиваться организмом. Любая вода, даже пусть она через фильтр пропущена, через какой-то структуратор, все равно организм воду должен приспособить к своей структуре для того, чтобы ее usvojiti. Kod klasičnog posta, onog uz kojeg se voda pije, zapravo ideja je poznata i dosta jasna. Tijelo u nedostatku unosa hrane izvana počinje razgrađivati neke svoje toksine, masnoće i slično. I u principu na taj način se i detoksificira i malo se tijelu da preživi, da se malo odmori od silnih probava koje mora obavljati, a poznato je da probava zapravo crpi jako puno energije. Što se tiče vode, situacija je na neki način slična, ali o vodi rijetko kada razmišljamo, nikada niko nije razmišljao o vodi kao o problemu. Mi uvijek razmišljamo o masnoćama kao o problemu ili o nečem drugom. Međutim, činjenica je da i voda na neki način, kao što ste spomenuli, može biti recimo teška voda u kojoj se atomi zamijeni deuterijem. U tom slučaju, kao što se pokazalo u dosta istraživanja zadnjih godina, također se može takva teška voda naći u ljudskom organizmu, teško se otpuštati iz organizma, pomalo ga trovati i slično. Pa onda, eto, u jednom intervjuu ste opisivali kako prije pojave simptoma bolesti se stvaraju lokalne zone vode sa nepravilnom strukturom, koje su u stvari patološke zone, neka vrst močvare u organizmu gdje se počnu aktivno razmnožavati paraziti. Koji je to proces iznutra, ako je uopće istražen i do koje mjere je istražen, koji se zbiva tijekom suhog posta? Sa vodom, sa limfom o kojoj ste pisali u ovoj knjizi i općenito sa na neki način mehanizmom koji je kasnije uzrok tim dobrobitima za zdravlje koje su posljedica suhog posta. Вот знаете, я вот могу рассказать из практики. Человек приезжает отечный. Бывает это, видно на лице, у кого-то руки отекают, у кого-то ноги отекают. И излишек воды, вот люди, я сейчас думаю, как лучше вот начать. Я была на одном фестивале, и меня пытались подловить. Сказать, что раз ты практикуешь сухое голодание, значит, точно у тебя там в организме недостаток воды и что-то не так. И поставили на такой какой-то прибор и были очень удивлены, что у меня воды в организме норма. Очень мало людей, кто мог похвастаться, что стал на этот аппарат, и у него с водой все в порядке. В обычной жизни я воды пью достаточно, и ее нужно пить на самом деле 30-50 мл на килограмм веса человека. Ее нужно пить правильно с утра, ее нужно пить там, за полчаса до еды, ее нужно пить правильно на самом деле. И тогда, если вы все делаете правильно, а не так, как вот человек уже дождался того момента, что у него жажда пришел, и он выпил 3-литровый бутыль воды. Вода неправильно будет размещена в организме. Или если человек злоупотребляет много ест соли, отеки различной природы, там, болезни почек. И в принципе вот на многих людях это можно увидеть на лице, или люди жалуются, что обувь не всегда могут одеть там, в летний период или там, в зимний период, что у них различные там отеки бывают. И сухое голодание, что происходит? В первую очередь излишек воды уходит, как бы вода уходит из тех мест, где излишек воды. И потом, когда человек после сухого голодания начинает пить, то вода равномерно распределяется
в организме, и там, где был излишек, она ушла, а там, где был недостаток, восполнится. То есть вот этот водный баланс, он будет присутствовать в организме человека. А так как практически 99% людей питаются неправильно, к сожалению, злоупотребляют солью, промышленными продуктами, то понятно, что вот эта проблема с неправильным распределением воды в организме, она присутствует практически у всех людей. Вот. А вот эти вот зоны, понятно, что зоны мертвой воды, они никаким образом из организма ничем не могут быть выведены, а только сухим голоданием. То есть когда у организма недостаток воды, он ее забирает в первую очередь из тех мест, где они не нужны. И мы все знаем, что воспалительные процессы, допустим, вот у человека болят суставы, у него, допустим, коленные суставы, всегда в этом месте опухлость есть. Опухлость или там покраснение – это излишек воды. Поэтому на сухом голодании в первую очередь вода уходит из тех мест, где она не нужна организму. Možemo dakle reći da je jedan od ljekovitih mehanizama, osim zamjena stare vode novom, također protuupalni i imunostimulirajući. Eto, spomenuli ste da se u vlažnom okruženju razmnožavaju mikroorganizmi, virusi i paraziti, pa je manjak vode zapravo poguban za upalu. S druge strane, zdrave i jake stanice vodu otimaju patogenim mikroorganizmima i rade ono što ti mikroorganizmi ne mogu. To ste isto spomenuli, crpe vodu kroz kožu. Na taj način se nekako na stražnja vrata se može bolest zapravo preokrenuti prije nego, da kažemo, popraviti ili izliječiti. Što se zbiva sa nekakvim drugim faktorima u tijelu kada dođe do suhog posta? Po prilici, recimo, krv, limfa ili ti drugi sustavi koji su naravno usmjereni na tekućine koje čini voda. Знаете, мне очень интересная тема лимфатической системы была. Почему? Потому что в свое время, когда-то раньше, мы все чистились, не знаю, знаете вы или нет этого автора, у нас Надежда Семенова есть, которая давала, или Малахов, это более, наверное, Геннадий Малахов, может быть, более известная фамилия, не знаю, известна ли она у вас, которые нас учили когда-то по этапному очищению организма. То есть начиналось там кишечник, потом печень, потом почки, потом там суставы, и потом только сосуды, и потом только доходило дело до лимфы. И я была удивлена, когда на самом деле недавно совсем для меня наконец-то как бы дошло, что вот самое главное это чистая лимфа, это чистое межклеточное пространство. И я для себя вот выяснила и поняла, что только чистая вода может вводить в клетку все питательные вещества и выводить все ненужное из клетки. И вот эту вот роль воды в межклеточном пространстве и в роли лимфатической системы. И лимфатическая система, лимфатические узлы, которые расположены у нас, допустим, вот в подколенных чашечках, в паховой области, в области живота, в подмышечных впадинах, лимфатические узлы. Когда лимфа через них движется, в этих местах происходит очищение от паразитов. И понятно, что когда... Я уже что-то так хотела сказать и что-то уже запуталась про лимфатическую систему. Događa se. Evo, ja ću vas malo dopuniti jer sam ja vidio ove sve papire. To sam sve sa interneta skidao i od drugdje gdje se govorilo o temi, odnosno to su neki dijelovi vaših intervjua, starih i slično. Ovdje se zapravo dosta dobro i dramatično prikazuju te reakcije u tijelu kad nestaje masti kod suhog posta, u tijelu se počnu razgrađivati bjelančevine, pa aminokiseline dolaze za potrebe mozga, pa se oslobađaju hormoni i glukokortikoide koji počnu cirkulirati u krvi, koji imaju protuupalno djelovanje, pa se u tijelu suzbijaju žarišta upala i slično. Pa onda zbog razgradnje bjelančevina raste temperatura koja u stvari ubrzava metaboličke procese, slično kao kad smo bolesni, pa temperatura zapravo uništava organizme. Povećava se aktivnost zaštitnih imunoloških stanica, krv se čisti od raznih tvari i čak se i voda, u stvari reklo bi se da će nedostatak vode dovesti do zgušćavanja krvi, ali u stvari ne dolazi do toga. Vi ste u ovoj knjizi upravo sa limfom se dosta bavili, jer je limfa na neki način glavna svrha suhog posta, kako ste ovdje i rekli.
Jeste li primijetili na koji način se zapravo povezali limfu sa vašim suhim postom, osim kroz ove radove s kojima ste se prije susretali? Спасибо, что подсказали именно об этом. Я хотела и сказать, да. Для того, чтобы лимфа двигалась, человек должен двигаться. И ничего нет лучше для движения лимфы, чем батут. Я когда рассказываю о батуте, батут, знаете, да, что такое батут? На котором прыгают. Да, трамполин. Да, такой вот домашний трамплин. И можно сказать большое спасибо производителям, которые начали делать батуты комнатные, домашние. И когда мне люди говорят, что невозможно нам батут, потому что он очень большой, я говорю, зайдите в интернет и посмотрите, что есть сейчас батуты размером 1 метр, которые можно попрыгать и поставить, допустим, боком возле стенки. Так вот, были такие исследования экспериментальные, когда раньше ученые думали, что лимфа хорошо движется только от движения. А оказалось, что нужно еще, чтобы присутствовало дыхание. И очень важно во время сухого голодания двигаться. Если человек лежит и не двигается, он себя будет чувствовать плохо. Буквально на 2-3 день появляется тошнота, у некоторых может даже появиться рвота, ощущение повышения температуры. И от этого спастись можно только движением. И если, допустим, человек не может много ходить, в этом случае очень хорошо помогает батут. Батут и качели. Очень хорошо кататься на качелях. И самое интересное, что каким-то совершенно невероятным образом и батут, и качели дают ощущение счастья и радости еще. Nakon nekoliko faza se u stvari može podijeliti niz procesa koji se odvijaju u organizmu tijekom suhog posta. Naravno, pričamo o nekakvim postovima koji su, recimo, traju nekoliko dana. Što se to u stvari u tijelu događa u prvoj fazi, u drugoj fazi, u trećoj fazi? S jedne strane što čovjek osjeća i kako percipira te promjene, a s druge strane što se u stvari iznutra događa u organizmu? Ну вот первая фаза, фаза возбуждения, она обычно длится где-то 1-2 день. Человек себя чувствует нормально, хорошо, никаких таких особых отрицательных эмоций он не ощущает. Когда он переходит во вторую стадию нарастающего ацидоза, у него могут появляться неприятные ощущения, и это его может пугать. Потому что появляется слабость, появляется тошнота, как я уже говорила, иногда может быть даже вот такая вот рвота, и люди не выдерживают, и они на этом этапе прерывают голодание. Я считаю это большой ошибкой. Нужно этот этап как бы пережить, перетерпеть, и тут есть вот как раз спасение, движение, потому что когда человек движется его лимфа, мы на практике предлагаем участникам наших школ, мы обучаем дыхательной гимнастике Стрельниковой. Я думаю, что у вас тоже какие-то дыхательные практики есть в вашей стране, ну, это у нас знаменитая такая гимнастика, Стрельникова, Бутейко. Эти 2 гимнастики, они помогают именно двигать лимфу. И когда человек практикует, ему становится легче. И так как мы всегда проводим наши программы поблизости или море, или река, человек имеет возможность дышать вот этой влагой как бы дополнительно, и он получает облегчение своего состояния. И когда он переживает вот этот период, но вы знаете, он у каждого в разные сроки. У кого-то бывает, наступает на 4-е сутки, у кого-то на 5-е, у кого-то на 6-е, у кого-то даже на 7-е, но обычно до 7 суток это происходит. Вот. Главное как бы пережить, суметь перетерпеть вот эту фазу. И чем еще как бы вот хорошо, что это состояние как бы плохое, оно не все время, оно происходит как бы волнообразно, оно как бы нарастает, пик ухудшения состояния, и потом как бы идет спад. Вот, ну, это может знать женщина, которая рожает тоже, вот, когда схватка, это вот сильно, вот, и потом отпускает. Вот здесь то же самое. То есть, как бы не сдаться, не струсить на вот этом пике, когда плохо. И в это время, почему хорошо голодать в группе, в компании, потому что, или под наблюдением, потому что кто-то должен поднять. То есть, ну, человеку свойственно себя жалеть. Он думает, ой, как мне плохо, я тут полежу немного.
Вот. А в это время нужно вставать и нужно двигаться. То есть нужно иметь определенную силу, если ты самостоятельно это делаешь, силу воли, чтобы встать и двигаться. Ты двигаешься, двигается лимфа, двигается кровь, и человеку процессы очищения идут лучше, когда двигаешься. То есть во время сухого голодания нельзя лежать. Ну, как, собственно говоря, во время водного. То есть всегда есть прогулка, всегда есть движение. Если в это время есть батут, это очень хорошо. Если есть качели, это тоже очень хорошо. И дыхательные практики обязательно, потому что идет облегчение. И потом уже, когда происходит вот этот переломный момент, уже следующая стадия, идет стадия адаптации. Человек как бы адаптируется к этому состоянию, и уже там ну, просто как бы нужно уже ну, досчитывать до того количества дней, когда ты хочешь голодать. Но я тут сразу хочу сказать, что вот в этой книге, которая вышла, здесь описаны одни сутки, 36-часовое голодание. То есть человек, который ну, прочитает эту книгу, он совершенно безопасно, не навредив своему здоровью, сможет голодать совершенно спокойно. То есть односуточное голодание, оно здесь разъяснено очень-очень подробно. И если человек это будет делать один день в неделю, уже в течение где-то 3 месяцев он ощутит очень хорошие результаты на своем organizmu. Doći ćemo do tog suhog jednodnevnog posta, pogotovo zbog toga jer to je nešto što je mnogim ljudima i lako dostupno i jednostavno za napraviti. Безопасно самое главное. Jer ovi procesi od 8 dana koje ste spominjali su dosta dramatični, pogotovo ta acidoza koja je toliko neugodna, u stvari toliko i korisna. Ona troši spremljene rezerve, drugostupanjska tkiva. Ona zapravo je najvažniji u stvari fiziološki mehanizam koji uključuje procese razgradnje tkiva i tako tijelo se rješava otpada i oslabljenih tkiva i slično. Pa onda u jetrima kad nestane glikogena, onda se opet u krvi počnu gomilati kiseli produkti, nepotpuno razgradnje masti, pa na kraju krajeva i sve to odlazi jedno po jedno. No, kada pričamo o osnovnim početničkim pogreškama koje ste spomenuli, kod suhog posta naravno dramatična su iskustva i ljudi ulaze sa velikim entuzijazmom. Koje mogu biti osnovne neke početničke pogreške kod сухog поста различных траяния? Я еще вот хотела немножко добавить и вернуться, что когда, если человек хочет увидеть, говорят, ну вот как я увижу, что у меня происходят процессы очищения, как я могу это увидеть? Можно собирать свою суточную урину. Ну, допустим, вот начиная с первого дня, собирать просто с 8 утра до 8 утра следующих суток и ее отстаивать, оставлять на сутки. И когда на сутки постоит, человек может с удивлением видеть, какие там плавают и хлопья, и бывают вот такие вот какие-то вкрапления, и слизь. То есть и многих людей, которые длительно голодают, когда они отстаивают свою урину ежесуточно, и они видят, какого она цвета бывает, и кирпичного. Вот человек, который у меня голодал 14 суток, он на 12-е сутки, у него урина была черного цвета, как земля. То есть вот это все, он визуально видит, что из него выходит. И понятно, что еще спрашивают, как это могу я видеть. Запах от человека идет, запах от тела, и на языке тоже иногда бывает вот такой вот налет, чуть ли не целый сантиметр, который разных цветов бывает, и белый, и желтый, и красный, и бурый, и зеленый даже. Ну, то есть совершенно разные цвета. А ошибки, самая главная ошибка, ну, это не только, наверное, в сухом голодании, а в любой методике, что особенно в такой серьезной, как сухое голодание, нельзя начинать, не изучив теорию хорошо. То есть нужно совершенно четко понимать, что и зачем ты делаешь. И еще вторая ошибка, когда люди, не освоив короткие сроки голодания, сразу идут на длительное голодание. Это тоже опасно, прежде всего потому, что описать научных исследований масштабных нету. Собственно говоря, да и вообще каких-то таких вот немасштабных особо тоже нету. То есть на сегодняшний момент это практика людей, из которых вырастает методика и вырастает опыт. И самое интересное, что
каждый раз голодание происходит по-разному. Вот сколько раз я голодала, сколько раз здесь люди голодали разные. У всех все происходит по-разному каждый раз. И выработать какой-то такой вот, ну, понятно, что есть какие-то такие вот моменты, которые у всех одинаковые. Допустим, тот же самый ацидотический криз. У кого-то на 2-е сутки, у кого-то на 4-е, как я говорила, у кого-то на 6-е. В зависимости от этого все сдвигается, и нужно уже как бы смотреть и понимать, что делать дальше. То есть объемное понимание должно быть процесса. И еще ошибка, с которой сталкиваются многие люди, и я тоже столкнулась с этим, когда начинала практиковать в самом начале, то, что было написано, что 5 дней сырой еды до голодания, и уже там на 2-3 день давалась вареная еда. И когда вот, ну, я прочитала книжку, я ездила к автору метода учиться, и потом, когда я начала сама практиковать, потом мои подружки приезжали, потом друзья друзей, потом уже, ну, все это выросло в школу, я наблюдала в динамике и не могла понять, почему нет такого как бы стойкого эффекта у людей. Казалось бы, ну, люди проголодали 11 дней. Ну, хотелось бы видеть этот результат какой-то закрепленный долго. Я не могла понять, почему его нет. И потом, когда я услышала слово «сыроедение», и когда я подумала, что, возможно, что-то здесь не так, наверное, надо дольше, чтобы человек был на сырой еде, до голодания длительного и после. И когда у меня такой вот опыт был интересный, ну, эксперимент, так случайно получилось, что на программу школы приехало 7 человек, из них 2 мясоеда, 2 вегетарианца, 2 сыроеда, 1 сыромуноед. И когда люди зашли в голодание, я была удивлена той разнице в самочувствии людей. Девочка 20 лет, но она, ну, традиционного питания смешанного. Ей вот, ну, буквально плохо со 2-х суток было. И было плохо, как бы, ну, все время она себя, ну, плохо чувствовала, хотела все время полежать. Вот. И вегетарианцы как-то так получше, сыроеды еще получше. И был парень сыромуноед. Он вообще 7 дней проходил, у него практически никаких признаков интоксикации не было, он себя замечательно чувствовал. Ну, по нему вот со стороны кто-то не мог бы сказать, что человек голодает. И такой вот получился эксперимент невольный, и я подумала, в этом что-то есть. И тогда я начала изучать вопросы сыроедения. Как всегда, когда тебе интересно, начали появляться люди, начали появляться книги. И теперь люди, которые приезжают на школу, которые хотят практиковать длительное голодание, они обязательно за месяц до и после они находятся на термически необработанной еде, то есть на сыроедении. И многие меняют свою жизнь в сторону правильного натурального питания. Совсем другой эффект. Ova zapravo drastična iskustva dugotrajnog suhog posta su se tijekom viših nekoliko desetljeća raznih izoliranih primjera pokazala kao mogući bunar iscijeljenja od svakojakih doista teških bolesti koje iz te perspektive se zapravo gledaju kao nakupine toksina, otrova i svega što odlazi. No ono što nije toliko dramatično, a čime se bavite u knjizi, je upravo taj jednodnevni post, suhi ili recimo 3 dana u mjesec dana. To su stvari koje su daleko nama manje dramatične, malo i ugodnije, čak ne moramo ovu svu acidozu proživljavati 5 dana i slično. Koji su tu napuci i koji su, da kažemo, učinci takvog jednog neinvazivnog i blagog primjenjivanja сухого поста, uvjetно речено, наравно. Ну, я вообще однодневное голодание в моей практике в пятницу. Но я сегодня специально знаю, что буду у вас на телевидении, у меня сегодня однодневный пост. Ну вот сейчас вот без 25 вечера вы же не видите там каких-то плохих изменений там, в моем самочувствии. Видим, зато дачите мне свою чашу воды, когда же это. Да, отдаю. Могу поделиться. Да. То есть сегодня у меня день сухого голодания. Многие люди, которые начали вот практику, почему я очень подробно описала в книге? Потому что многие люди говорят, мы заняты, нам некогда заниматься своим здоровьем. Это надо куда-то идти в спортзал, это надо где-то плавать, это надо что-то менять. Я говорю, не надо делать ничего. Все очень просто. Просто один день не ешьте и не пейте. Этот один день, это все равно, что вы бы 3 дня голодали с водой.
Тут вы один день без еды, без воды, вы получаете эффект трехдневного водного голодания. Практикуя один день, уже пройдет месяц. Ну, может быть, у кого-то 2 или 3, в зависимости от того, как, в каком исходном состоянии находится организм человека. Будет легкость, будет бодрость, будет желание что-то делать. К сожалению, сейчас люди настолько устают эмоционально, что у них нет сил иногда. Они говорят, ну я и хотел бы, но вот я никак не могу вот что-то начать делать. Вот однодневное голодание, оно вот даст вот это вот желание, даст силу, даст энергию, желание что-то начать делать. Даже человек будет смотреть на себя в зеркало, он будет видеть эти изменения, потому что все равно отечность спадет. Все равно человеку уже до и после ему захочется побыть на какой-то нормальной еде. То есть многие люди начинают с того, что начинают голодать этот один день, потому что я пишу, можете специально не готовиться и специально ничего не делать. Но я пишу и о том, что вы можете в день до и в день после покушать правильную еду. И что уже получится? Из 7 дней в неделю уже 3 дня, которые человек уделил своему здоровью. Из 7 дней 3, это ведь уже хорошо, правда? Это уже цифра. И уже он еще лучше будет себя чувствовать. То есть ничего специального, тяжелого в этом нет. И все, что я предлагаю вот в этой книге, это все очень просто. Нет у тебя возможности ходить в спортзал? Пожалуйста, просто купи вот этот метровый батут. Просто прыгай 10 минут в день, он не будет занимать у тебя в квартире место. Ты его поставил, потом поставь его под стенкой. То есть, когда люди думают иногда, что здоровье, им заниматься это так сложно, это так много усилий, это так много времени, я хочу сказать, что вот то, что предлагается в этой книге в однодневном голодании, это все действительно реально просто и реально действенно. И люди даже через 3 месяца кое-кого иногда не узнают даже. Вот настолько меняются визуально. Самое главное, что вот уходит вес, и он не возвращается, и нет обвислости. Нет обвислости. А вообще вот из таких вот побочных эффектов сухого голодания, это возрастает потенция вот у мужчин. Иногда потом жены звонят и говорят, вот большое спасибо, послали там исцелиться от какого-то заболевания, а теперь вот у нас такая вот радость добавилась в доме. То есть, то, что добавляется энергия, желание жить, желание что-то менять, вот на сегодняшний момент это очень много. Princip je dakle da ako se osoba želi prepustiti tom suhom postu, znači bez hrane i vode, na večer popije zadnju čašu vode i naravno cijelu noć, cijeli sutrašnji dan ne. I tek kada ona prespava idući dan, ujutro se opet može vratiti u svoj ritam. Kada se radi o nekakvim trodnevnim postovima koji su također spomenuti, to su oni koji bi se recimo radili jednom mjesečno i slično. Naravno pričamo cijelo vrijeme o suhom postu bez vode. Oni već dostižu onu granicu iz onog stereotipa 3 dana ne možeš bez vode. Koja je razlika između tog trodnevnog odnosu na ovog 8-dnevni koji je dramatičan ili ovaj jednodnevni koji je blaži i neinvazivniji, ali ima učinke ako ga se tijekom duže vremena primjenjuje? Разница в том, что все, что больше 1 дня, уже нужна специальная подготовка. То есть нужно очистить кишечник. Отдаю вам свою. Нужно очистить кишечник, и уже нужно хотя бы как минимум 3 дня быть на термически необработанной еде. То есть исключить промышленную еду. Понятно, кетчупы, чипсы, вот кока-колу, все то, что продается в магазине. И пойти просто на фермерский рынок. Я, кстати, у вас здесь была, в Загребе прекрасный рынок, прекрасный выбор овощей и фруктов, именно фермерских. Поэтому недостатка в этом нет. И подготовиться. И еще важно знать, что должна быть определенная периодичность. То есть если вы хотите прийти к 3-дневному голоданию, вы должны хотя бы месяц, а кто-то и больше голодать 1 сутки. Я здесь хочу немножко остановиться. Если вы голодаете 1 день в неделю и вы чувствуете себя нормально, то вы через месяц можете уже пробовать голодать 2 и 3 дня. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, то есть вы продолжаете 1 день голодать месяц, 2, 3, до тех пор, пока у вас этот 1 день вы будете чувствовать себя хорошо. Тогда вы можете уже увеличивать. Это то, что самостоятельно. К 3 дням, как я уже сказала, нужно готовиться. Важно, чтобы 1 день в неделю это был всегда один и тот же день. Допустим, вы выбрали пятницу, значит, это пятница. То есть должно
проходить 6 дней. Вы кушаете, 7-й день вы не кушаете и не пьете. Точно так же и 3 дня. Это не может быть в начале месяца и потом сразу в конце месяца. То есть вы себе, когда начнете практиковать, должны выбрать. Ну, допустим, это там пятница, суббота, воскресенье, последние недели месяца. Ну, то есть, опять же, должен пройти определенный промежуток. То есть, допустим, 28 дней ты кушаешь там, 3 дня ты не кушаешь. То есть должно пройти время. То есть получается как? Допустим, 1 день в неделю, 1 день в неделю, 1 день в неделю, 3 дня в неделю. То есть вот этот 4-й день в месяц, это как раз он накрывается 3-дневным голоданием. Ну и если, конечно, кто-то захочет более длительные сроки голодать, вот мы об ошибках, вы задавали этот вопрос. Ошибка, когда люди почитали, ой, это так хорошо, я могу избавиться от онкологии, я ее зарабатывал всю жизнь, а тут я хочу раз, одним днем и сразу решить все проблемы. И он заходит на длительное сухое голодание. С ним что-то происходит, описаний очень мало в литературе и в интернете, и все описать невозможно, у всех все по-разному. И тут начинаются проблемы. На выходе то же самое, как правильно выйти. И люди иногда, я знаю такие примеры, ухудшают свое состояние. Поэтому, если кто-то хочет прийти к длительному голоданию, это все должно быть постепенно. То есть он голодает 1 день, чувствует, что все хорошо, он пробует 2 дня, потом 3 дня. То есть он идет по нарастающей. И когда он уже на каком-то этапе чувствует, что да, все нормально, все у него получается, никаких сильных проблем нет, он понимает, что с ним происходит, вот тогда он может переходить к более длительным срокам. Ну или вообще рекомендуется первый раз, конечно, приехать и поголодать под наблюдением специалиста и в группе. Что это дает? Во-первых, ну, допустим, как вот у меня в школе, ну, я и думаю, так в любой школе, человеку разъясняется, что с тобой происходит и почему. Это первое. А второе, когда идет голодание в группе, человек, кроме того, что он видит, что с ним происходит, он видит, как это происходит у других людей. И у него от этого появляется опыт, и происходит разнесение и понимание, что с другими происходит. То есть то, о чем мы говорили. Должна быть информированность, и должно быть знание и понимание. Потому что, ну, по сути дела, главная цель-то какая? Здоровье, правильно? И мы должны не навредить своему здоровью. Da, pa u svakom slučaju lakše je biti gladan i žedan među gladnima i žednima nego među ljudima koji piju sokove i sendviče. Никогда нет запахов еды вокруг, потому что если ты где-то голодаешь, а тут барбекю жарят, то это, ну, во-первых, это вредно. Знаете, вот, кстати, об ошибках я еще скажу, потому что это очень важно, на это не обращают внимания. Некоторые, особенно женщины, которые голодают дома, они говорят, ой, я нормально реагирую на еду, на запахи, ничего страшного, я буду готовить для своей семьи. Это неправильно, потому что когда ты смотришь на еду, когда ты чувствуешь запахи, у тебя все равно вырабатывается желудочный сок, у тебя вырабатывается слюна, и вообще теряется 50% эффекта от голодания, если есть контакт с едой. Поэтому лучше этого не делать. Da, bolje je biti dalje od iskušenja u svakom slučaju. Ana, hvala vam. Dolazite u Hrvatsku, nadam se, i malo češće. Evo, sada ste došli, neće valjda biti, bit će valjda još prilike. Ova vaša knjiga Škola ljekovitog posta i sirove hrane prevedena na hrvatski, a naravno nije toliko teško zapravo primjenjivati metodu nejedenja i nepijenja. Do neke sljedeće prilike i susreta, hvala i doviđenja. A što se tiče svih inačica posta koje su dio ljudske tradicije u svim kulturama, one zapravo u punom smislu oživotvoruju načelo manje je više. U ovom slučaju manje unosa tvari u organizam, više snage i zdravlja. I naravno osim elementarne logike koju svrhu posta svakom čini jasnom, proučavanje mehanizama našeg tijela davno je dalo potvrdu koliko je post detoksificirajući učinkovit, te u krajnjoj liniji organizmu daje predah i vrijeme da zablista u svim svojim vlastitim samoregenerativnim mogućnostima koje su uvijek s nama. Stalno rade, ali ponekad čekaju da im damo još jači poticaj. Laku noć.